గోవింద 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 గోవింద. विना वेंकटेश
శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం సహారవక్షస్థలశోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమలలో స్వామివారి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడే గృహస్థులందరి చేత కూడా సంకల్పాన్ని పలికించి ఆ తదుపరి కలశారాధన, విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహోచనంతో కూడా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. సర్వేభ్యో శ్రీ వైష్ణవేభ్యో నమః. ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే బ్రహ్మా పునాతు శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శవర్ణం చర్భ్యం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతి. యస్య ద్రదవక్త్రాద్యాః పార్షద్యాః పరిషదం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం సక్సేనంతమాశ్రే. శ్రోతస్మాత్తాదికం కర్మణి హళమ్యేన సూత్రితం తస్మై సమస్తవేదార్థవిదే విఘ్నసే నమః. హృదయస్మృతిరది పూర్ణం శాస్త్రకల్లోలసంకులం విష్ణుభక్తిరకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నార్ణవం. ప్రాణానాయ ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మాః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవस्य ధీమహి
धियो नः प्रचोदयात् यो मा भोज्योतिरसां तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां श्रुतौस्य देवस्य भूतो नारायणस्य श्रियः पदे बृहत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिपरिस्ना सर्वोत्तन्त्रविशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मविष्यन् आदौ निर्विघ्नप्रसाप्तत्वं सुसक्षेणाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ओं धारासुतष्माण्येषु सरसरचर्वुर्देषु अपोबृह्णन् परिपादिष्ये गुणमृतां धर्म धर्म इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा पुता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेद्रमां तां दृशाः पुता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसरस्वती आपो वायुगं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावाप पशवापो नमापो द्वाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापो सत्यमापो सर्वादेवतापो भूर्भुवः स्वराभोम अस्मिन् कुम्भेऽङ्गा सरित्रावाहयामि एते शतं वर्णे सहस्रं ज्ञापागाविदाः पुत्रा तेभ्योऽन्द्रस्वतादविष्णुरिष्ये देवां चन्द्मतः सस्या वर्णमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रिक्तामृतमावाहयामि यदस्मृत्वावाहयामि वर्णान्मः वर्णस्येदमासनं वर्णान्मः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धोपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षिता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं भावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शब्दं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणस्कर्मणानि विघ्नेन समाप्त्यर्थं विसक्सेनाराधनं करिष्ये विसक्सेन दुर्बाहुं शङ्करसंनितं याब्दिं सङ्केतं शुष्परद्वाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुच्चेत् आग्नेयस्माद्दामेत्वाश्री दातं यतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां रक्षां दिशाभिधानामनादि यामे स्थान् दन्दान् दातों भूपद्माकारमण्डले विचक्षेन्मावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सुत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी सुचक्षेनस्येदमासनं विचक्षेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विचक्षेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानभासेता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सुप्रभारस्य विचक्षेनस्य पूजनं भगवद्प्रज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्यां करोमि कुरुष्व हस्तप्रोक्षतमस्तु प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्त्रदोष्णचक्रमे पृथिव्या सप्तधामि इदं विष्णुर्चक्रमे त्रधानुदेवतं समूढमस्वागं सुरे त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि विश्रेतोः व्रतानि विश्वसै इन्द्रस्य युज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षदाततं तद्विप्रास्वन्यवोजार्ध्रवागं दत्समिदते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणुस्तरस्य द्रविणोदा सरस्सप्रेगं सदे द्रविणोदा वीर्यविदुषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्विदोपपुषं यदा वै सूर्योपजयति यत् नक्षत्रं नेति यावत् तत्सूर्यो गच्छेहेते तदन्यं वसेहेते तावत् करियत्कार्ये स्यात् पुण्याः योगृते ओं भूः अतिभुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्त्रविशुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रोर्दस्वास्त्रपूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षरिष्टेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिः ददातु ओं भूहतिव्रोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्त्रविशुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्वामिनं सं सद्यां तनदेवं मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूहतिभुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्त्रविशुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टां यभोस्तानं उज्जेदादनां हिरणाचक्षे यवस्वतमानदस्तस्य वाद्यतेन उषतीर्व मात्रा तस्मार्गमापो सक्ष्याजनुधा आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्चः पावकायः जातः कस्यभोजः सुन्दरः अग्नियागर्भन्तु द्रविरूपास्थानः सकृत्स्वनाभवन्तु पवमानस्वचिनः पवित्रेण विदर्शिनिः यः पोता सपनात्मा पुनन्तमा देवजनाः
పునంతమనవోధియ పునంత విశ్వాయవ జాతవేద పవిత్రవతి పవిత్రేణ బ్రాహ్మ శుక్రేణ దేవదీద్యతే అగ్నిక్రత్వాకృతమృణు యనిదేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం ప్రతిష్ఠాః తేన సహస్రధారేణ భావమాన్యః పునంతమాం ప్రజాపత్యం పవిత్రం శతోద్యాం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదావయం భూతం బ్రహ్మ పుణీమహే ఇంద్రస్సునితి సహమాప్నాతు సోమస్వస్త్యావరుణ సమీక్షాః యమో రాజాః ప్రవణాభిప్నాత్మా జాతవేదామూర్జయంత్వాపునాతు తక్షయోరావృణీమహే గాతం యజ్ఞాయ గాతం యజ్ఞవదే దైవీః స్వస్తిరస్తనః స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఊర్ధ్వంజగాతభేషజం షణ్ణోస్తద్పదే షంచదస్పదే ఓం శాంతి 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 ప్రాచాహాంతి దేవార్పిజా మార్జయంతాం దక్షిణాజాంతి స్మాసాః పుత్ర మార్జయంతాం ప్రదీక్షాహాంతి శిఖరా పశువా మార్జయంతాం రీహీచాంతిషా భోషదయో వనస్పతయో మార్జయంతాం ఊర్ధ్వాజాహామితి యజ్ఞసంవత్సరో యజ్ఞపతిర్మార్జయంతామతోదరాధరే నాగేభ్యో మార్జయంతాం వాస్తోహోష్పదేవ్యాని స్వాన్ స్వావిశ్వానమివ భువన యత్తే మహే ప్రజనోషస్వస్నేద్యుపదేశం చతుష్పదే వాస్తోహోష్పదే శుగ్మయా సంసదాతి సక్షీమే శరణ్యాగాతమత్యాః ఆవక్షేముద్యోగేరుణ్ణో యూయం పాతస్తస్తుభిసదానః అమీవః వాస్తోహోష్పదే విశ్వారూపాణ్యా విషన్నే సఖా సేవయేదినః అనోరణీయాన్ మహతో మహీయానాత్మా గుహాయాన్వితోస్యంతో తమః కథం వసతి వీతశోకో ధాతు ప్రసాదాన్ మేమాని మీషం సప్తః ప్రాణా ప్రవంతి సప్తాః సప్తాక్ష సమిద సప్తజిహ్వాః సప్త ఇమే లోకాయ చరంతి ప్రాణ గుహాస్యాం నిహితా సప్త సప్త అతః సముద్రాగిరేత్ సర్వేత్ సాందంతే సింధవస్తరురూపాః వర్ణాన్మ సక్షనాన్మ పునః పాద్యాజం సప్యామి వర్ణాన్మ సక్షనాన్మ యథా భాషా గురోభారణ్వేదాంత అంబురం సప్యామి సూర్ణపుష్పక్షణాం సప్యామి వర్ణాన్మ సక్షనాన్మ శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. ఓ వెంకటేశాయ. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడే కలశారాధన, విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. అదిగో స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులకు చూడండి, చక్కటి పుష్పాలంకరణ, కళ్యాణోత్సవానికి అన్నీ కూడా ఏర్పాట్లు చేసి, మరి ఇందాకనే మనం చూసాం గోత్రనామాదులతో సంకల్పాన్ని పలికించి, అదిగో అభిజిత్ లగ్నంలో స్వామివారికి ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. వైఖానస ఆగముక్తంగా నిర్వర్తించేటటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవంలో సమస్తములైనటువంటి ఎవరైతే ఈ స్వామివారిని దేవేళ్లతో సహా కళ్యాణోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే సేవిస్తారో వారు చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా క్షణాన్ని తొలగిపోతాయండి. అంతేకాకుండా తన ముందు 10 తరాల వారికి, తన తర్వాత 10 తరాల వారికి కూడా పాపాల నుండి, నరకాల నుండి విముక్తులై మహావిష్ణువు యొక్క పరంపదం చేరతారట. స్త్రీలంతా కూడా నిత్యం సువాసినులుగా, అంటే మాంగళ్య భాగ్యంతో వర్ధిల్లుతారు అని చెప్పి వైఖానస మరీచి విమానార్చన కల్పం పేర్కొనింది. ఏవం యక్కురుతే భక్త్యా తస్య కాయకృతం పాపం తక్షణాదేవ నశ్యతి దశ పూర్వాన్ దశ పరాం ఆత్మానంచ ఏకవింశతికం విష్ణో పరమం పదం నయేత్ స్త్రీణాం సువాసిని జన్మ సాఫల్యతా చ. అదిగో సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. పంచపాళికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చావిధిని భగవంతునికి కైంకర్యంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా పాడి పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి లోకంలో ఆహార సమృద్ధి జరిగి జీవకోటికి ఆహారం అందించబడాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో స్వామివారికి కైంకర్యం, భగవంతునికి భక్తితో సమర్పించేది ఏదైనా కూడా అనేక రెట్లు ఫలాలు కలిగించేటట్లుగా భక్తులకి అనుగ్రహిస్తాడు స్వామివారు. అందుకే స్వామికి ప్రాతకాల సేవ నుండి, సుప్రభాత సేవ నుండి రాత్రి ఏకాంత సేవ వరకు మధ్యలో అనేక ఉత్సవాలు స్వామివారికి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆనాడు విఘ్నస మహర్షుల వారే శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క ఆనత మేరకు లోక కళ్యాణార్థం మహత్తరమైనటువంటి అర్చావిధాన్ని అనుగ్రహించారండి. అందుకే ప్రతిరోజు మన పూజాగదిలో కానీ లేకపోతే ఇదిగో ఇటువంటి దేవాలయాల్లో భగవంతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామిని భక్తులంతా కూడా వేదవిహితంగా అర్చన చేయాలట. ఎవరైతే ఆ విధంగా ఆరాధన చేస్తారో వారు దేవతలకు కూడా దుర్లభమైనటువంటి పరంపదం, అంటే వైకుంఠం చేరుకుంటారు అని చెప్పి వైఖానస భగవత్ శాస్త్రం పేర్కొనింది. నిత్యం గృహే దేవాయతనేవ భక్త్యా భగవంతం నారాయణమర్చయే తద్విష్ణో పరమం పదం గచ్చతీతి విజ్ఞాయతే శృతి. అదిగో స్వామివారికి సమర్పించేటటువంటి ఈ సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడే నిర్వర్తించి ఆ తదుపరి దీక్షాబంధన కార్యక్రమాన్ని కూడా స్వామివారికి సభక్తికంగా సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. అదిగో ఆదిశేషుణ్ణి, అనంతుణ్ణి కూడా ఆవాహన చేసి పూజాధికాలు నిర్వర్తించి స్వామివారికి దీక్షాకంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని
ఓం షణ్ణాంధత్తాం స్వయం భరగ్రీం తేం దాయ నాగరాజమావాహయామి సహస్యమావాహయామి శేషమావాహయామి అనంతమావాహయామి ప్రసర్దేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్ప్యామి ఇదమాక్యం సమర్ప్యామి సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నో వేదాంశనాభ స్వస్తి దేవేదనర్మణ స్వస్తి పూషాం సర్వదాదన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనా స్వస్తే వాయుం బభ్రామహే సోం స్వస్తి భువనస్పతి బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తే స్వస్తే ఆదిత్యాసో వందనః విశ్వే దేవానో ద్యా స్వస్తే వైశ్వానరో సరగ్ని స్వస్తే దేవాః వంత్రివ స్వస్తే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం సహ స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి వత్యరేవతి స్వస్తి నీంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో ఇతే కృతి స్వస్తి బంధామనుసరేమ సూర్యాచంద్రమసామివ పునఃతాఘ్నతా జానతా సంగమేమహి స్వస్తేనంతారక్షమృష్టనిం మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యసో నామ వారుహేమ అమ్మోం చామాంగిర సంజయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసాతారక్షం ప్రేతపాణి శరణం ప్రపద్యే స్వస్తం బాధే శ్రవయన్నోస్తు శుభగం శుభం. శాకంకన ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఇది ఎందుకయ్యా అంటే ఎవరైనా ఏదైనా కార్యక్రమం తలపెట్టినప్పుడు అది సంకల్ప బలం చేతనే విజయవంతమవుతుంది. బలమైన సంకల్పం లేనిదే మనం ఏ పని చేయలేం. అలాంటి సంకల్పానికి ప్రతీకగా ధరించేదే ఇదిగో ఈ రక్షాబంధన సూత్రం. అలాంటి సంకల్పానికి ప్రతీక ఎవరు అని చెప్పి అంటే సూత్రవతీదేవి. ఎవరైతే సంకల్పాన్ని స్వీకరించారో వారి ఎలాంటి కష్టాలు కార్యవిఘ్నాలు కలుగనీయకుండా వారికి విజయాన్ని అందించేటటువంటి మాత ఎవరు అంటే జయాదేవి. వినాయకునికి ఎలాగైతే సిద్ధి బుద్ధి భార్యలో బుద్ధి కలిగినప్పుడే కార్యక్రమం తలపెడతామో సంకల్పం తీసుకుంటామో ఎవరికైతే స్థిరమైన సంకల్పం ఉంటుందో వారికి విజయం సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పి వైష్ణవ ఆగమాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నాయి. అంటే కలియుగం ఎలాంటిది అని చెప్పి అంటే చంచలమైనటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి మానవులందరికీ కూడా అత్యంత కరుణతో సులభ సాధ్యంగా ఐహిక ఆముష్మ ఫలాలు పొందటము అనేటువంటిది ఇదిగో ఈ అర్చనా విధానం ద్వారానే సాధ్యమవుతుందన్నమాట. అందుకే స్వామివారు సమస్తమైనటువంటి జగత్తులో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా అనుగ్రహించటానికే మరి అవతరించారండి. కృతయుగము మానస పూజ శ్రేష్టమైందిగా చెప్తే కేవలం ధ్యాన మాత్రం చేతే పరమాత్మ ప్రత్యక్షమై అనుగ్రహిస్తాడట. మరి అదే త్రేతాయుగమైతే యజ్ఞకార్యాలు విశేషమైనవిగా చెప్పారు. అదే ద్వాపరమైతే విగ్రహారాచన గొప్పదిగా చెప్తే మరి ఇది కలియుగం ఏంటయ్యా అంటే ఇదిగో స్వామివారి నామస్మరణ ఉత్తమోత్తమైనదిగా కూడా వైఖానస గ్రంథం మరీచి ఆనంద సంహిత పేర్కొనింది. కృతేతు మానసం శ్రేష్టం త్రేతాయాం యజనం పరం ద్వాపరే ప్రతిమర్త్యాచ కలౌ చింతనముత్తమం చతుష్వపి యుగేష్వేమం విశేషస్తు యుగే యుగే మంత్రోచ్చార క్రియాద్రవ్య ధ్యానభావాంగ పంచకం. ఎందుకయ్యా అంటే ఆ మహావిష్ణువే భక్తుల్ని అనుగ్రహించటానికి పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చ అనేటువంటి పంచవిధ స్వరూపాలుగా ఆవిష్కృతవుతాడు అని చెప్పారండి. ఈ 5 రూపాల్లో ఒక అర్చారూపి అయినటువంటి విష్ణు భగవానుడు నమస్కారము పూజా మంత్రాలతో ఆదరంతో పరమపదాన్ని సులభంగా శీఘ్రంగా అనుగ్రహిస్తాడట. అందుకే అర్చారూపం యొక్క సౌలభ్యం వర్ణించటానికి నాకున్న శక్తి చాలదు అని చెప్పి వేదవేత్త అయినటువంటి మరీచి మహర్షి ఆనంద సంహితలో తెలియచేశారు. అర్చారూపం అంటే ఏంటి అని చెప్పి అంటే విగ్రహ రూపంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ అని చెప్పి అర్థం. సర్వాధారుడుగా సనాతనునిగా అప్రమేయుడిగా అచించునుడిగా నిర్గుణుడిగా నిష్కలుడిగా కూడా స్వామిని మనం పూజలందుకోమని చెప్పి మనం భావిస్తాం. అంటే సాధనా మార్గంతో మరి మోక్ష సాధన మార్గంలో కూడా స్వామి అనుగ్రహించటానికి ఇదిగో ఈ భక్తి తత్వము అనేటువంటిది ఒక గొప్పదిగా కూడా చెప్తే మరి కోటి సూర్యకాంతులకు నెలమే ఆకాశమే ఆవాసంగా కలిగిన అదిగో నిత్య నిర్మల జ్ఞాన స్వరూపునిగా భగవత్ శబ్దానికి 6 గుణాలు పుష్కలంగా కలిగివానిగా కూడా స్వామివారిని మనం స్తుతిస్తామండి. ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య వీర్యస్య యశస్య శ్రియః జ్ఞానవైరాగ్యయోశ్చైవ షణ్ణాంభగైతీరినా. పూజాధికాలు నిర్వర్తించారు. స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి ఇదిగో దీక్షాకంకణ ధారణ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. జగత్రాత జగద్రక్షక ఆపద్బాంధవ అనాథరక్షక అని చెప్పి స్వామివారి గోవిందనామాల్లో మనం పిలుస్తాం.
అంటే లోకాలలో ఉన్నటువంటి ఎవరు ఏ భక్తుడు ఆర్తితో స్వామివారిని అర్థించినా స్వామి వెంటనే అనుగ్రహిస్తాడండి. మరి ఆ లోక రక్షకుడైనటువంటి ఆ జగత్రాత అదిగో స్వామివారికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తించారు, పూజాధికాలు నిర్వర్తించారు, సభక్తికంగా సప్రణామాన్ని కూడా సమర్పించారు. మరలా అదిగో ఉభయదేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా పూజాధికాలు నిర్వర్తిస్తూ మరి వామహస్తాలకి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. సమస్తములైనటువంటి మంగళ నిర్వర్తించేటటువంటి మంగళప్రద ఎవరు అని చెప్పి అంటే లక్ష్మీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారు. లక్ష్మీ పద్మాలయ పద్మ కమలా ఇందిరా లోకమాత మా రమ మంగళదేవత అని చెప్పి అమ్మవారిని మనం స్తుతిస్తాం. మరి లక్ష్మ అంటే సంపద, ఐశ్వర్యం, సర్వులకు కూడా ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదించేటటువంటి ఆ తల్లి, సమస్త లోకాల పట్ల కూడా ఆధిపత్యం కలిగినటువంటి ఆ తల్లి, సమస్తములైనటువంటి లోకములో ఉన్నటువంటి వారందరి కష్టాలన్నీ కూడా వింటుంది. మరి నిత్యానపాయనిగా ఉండి స్వామివారికి ఆ కోరికలన్నీ కూడా నివేదిస్తూ ఉంటుంది. వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందళం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం. అదిగో పూజాధికాలు నిర్వర్తించారు. మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి వామహస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తున్నారు. మనం ఇప్పుడే అనుకున్నాం, జగద్రక్షకుడు స్వామివారైతే మరి జగత్తును రక్షించేటటువంటి ఆ జగన్మాత అండి ఈవిడ. లోకాల్ని రక్షించేటటువంటి దేవదేవునిగా మనం స్వామిని పేర్కొంటే మరి ఆ లోకాల్ని రక్షించేటటువంటి ఆ దేవదేవునికి నిత్యానపాయనిగా ఉంటూ సకలములైనటువంటి భక్తుల కోరికలను కూడా నివేదించేటటువంటి ఆ తల్లి, సమస్త లోకాల పట్ల కూడా ఆధిపత్యం కలిగి చరాచర జగత్తునంతా కూడా అదుగో ఆ అమ్మకు ఇప్పుడే వామహస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ జరిపి భూదేవి అమ్మవారికి కూడా పూజాధికాలు నిర్వర్తించి వామహస్తానికి అదుగో దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. దేవదుందుభులన్నీ కూడా మోగుతూ ఉన్నాయట. ఇడా పింగళ అనేటువంటి చలకెత్తలతో సర్వాభరణ భూషితురాలుగా భూదేవి యజ్ఞవరాహదేవి సన్నిధికి వేంచేసిందట. ఆ దేవదేవుని పాదపద్మాలకు పుష్పాంజలి సమర్పించి భూదేవి అక్కడ జరిగిన చర్చాగోష్ఠిలో ఆ దేవదేవుడు భూదేవి అమ్మవారికి వెంకటాచల క్షేత్రానికి సంబంధించినటువంటి తీర్థ విశేషాలను, పరిసర ప్రాశస్త్యాలను కూడా అద్భుతంగా చెప్పాడట. అంటే నమస్తే దేవదేవేశ వరాహవదనాచ్యుత క్షీరసాగర సంకాశ వజ్రశృంగ మహాభుజ. వరాహస్వామి భూదేవితో చెప్తూ ఉన్నాడు, వరాహ మంత్రాన్ని చెప్తాను. ఓం నమ శ్రీ వరాహాయ ధరణి ఉద్ధరణాయ చ అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఊహినిజాయ సమాయుక్తాయ నమః అనేటువంటి మంత్రంతో అనుసంధానం చేసుకొని ఎవరైతే ఆ మంత్రజపాన్ని నిర్వర్తిస్తారో వారికి భూసంపద, పుత్ర సంపద అని అనేక సంపదలు లభిస్తాయని చెప్పారట. అదుగో అర్చకవరేణ్యులు కూడా దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తించుకొని అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తూ సకల దేవతల్ని కూడా యజ్ఞముఖంగా శేషాచలానికి ఆహ్వానించబోతూ ఉన్నారు. మనమే కాదండి, లోకములో ఉన్నటువంటి దేవాది దేవతలందరూ కూడా అదుగో శేషాచలం ఏం చేయబోతూ ఉన్నారు, యజ్ఞముఖంగా వాళ్ళని ఆహ్వానించబోతూ ఉన్నారు. విశ్వే దేవాసో అధివోచతామి ఉద్భన్యమానమస్యామేధ్యాం వాప్మానం యజమానస్యంతు శివానస్సంతు ప్రదర్శన మాతా పృథివీతోకసాత భూతహృదనేన సౌమ్యా కృణద్ధం రక్షణా హోతవింశతి జాతవేదో భువనశ్రేతై హింసతపసోర్జనిషదేః అగ్నిమశ్వథా దివ్యవాగుం ఉపావరోహ జాతవేదః పునస్తం దేవేభ్యో హవ్యమన ప్రజానన్ ఆయుః ప్రజాగమరైమస్మాదేశ్వరదినోద్రోణి అగ్నహాయాహివితే గృణానో వేదాతి నిహోతా సత్సుభిషి ఐతేను మునిస్వాన్మతేను మునిస్వా సరస్తేను మునిస్వా దేవసవిద ప్రసవ బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మసాదృశిమస్రచ వేనాభ సబుద్ధ్యాప్మా సవిష్టా సస్యోనిమతశివ బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మణేన్మాయుధమాసనం సోమోదేనం సోమర్వంతమాసం సోమో వీరం కర్మణిం దదాతు సాధన్యం సగం సభయం మిత్రశ్రవణం నిరదాతస్మై సోమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమస్యేదమాదనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావద్ధేతన్నాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుతాం మిత్రలోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమాంశదేహి ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావద్ధేతన్నాగస్తేజమానోస్తు
सप्तर्षीनागं सुतामतलवस्तत्रयं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स वैष्णव्ये स यज्ञेः स वायुभूतेस्थ विष्णुर्मनसा भूतेस्थ परशुरस पवित्रेः स वैष्णव्यो देवसविता प्रसपनात् त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्तरस्मेरापो देवीरग्रे भुवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तष्मानिन्द्रोत्तूर्ये यूयमिन्द्रनिद्धं तूर्ये प्रोक्तास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु भोसि दक्षिणतः विष्णोऽस्तु भोसि पश्चिमतो दत्तां देवेभ्यः विष्णोऽस्तु भोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः दत्त्वा ब्रह्मण्डवः प्रणेष्यामि यजमानवादं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नः सृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलगस्तत्रयं यज्ञं यजमानशतीः ॐ प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवादं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नः सृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलगस्तत्रयं यज्ञं यजमानशतीः ॐ प्रणय दक्षप्रणीतौ ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदैवतसोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदैवेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेष्टनर्भामि इन्द्राष्टनर्भामि अग्नेष्टनर्भामि सोमाष्टनर्भामि अग्नेष्टनर्भामि सोमाष्टनर्भामि अग्निशोमाभ्याण्डष्टनर्भामि प्रजापतेष्टनर्भामि ब्रह्मणेष्टनर्भामि इन्द्राष्टनर्भामि सभ्योष्टनर्भामि मरुद्भ्योष्टनर्भामि रुद्रेभ्योष्टनर्भामि अपोपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णवेष्टनर्भामि मित्राष्टनर्भामि वरुणाष्टनर्भामि आदित्येभ्योष्टनर्भामि शिव्याण्डष्टनर्भामि पूष्णेष्टनर्भामि कक्षाष्टनर्भामि सोमाष्टनर्भामि औपासने यज्ञाष्टनर्भामि यज्ञोदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनर्भामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनर्भामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरुन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिधसे स्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्तर्मृक्षान्तरतारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वाब्नात् तच्छिद्रेण पवित्रेण सो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाब्नात् तच्छिद्रेण पवित्रेण सो सूर्यसरस्वती स्वाहा अभ्यस्य अक्षताम् आज्यान् चर्भिः अक्षतान् चर्भिर्मामे सहस्रं चायतं च नीतं च प्रेतं च अद्भुतं च यद्भुतं च समुद्राष्टं वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेये नमः जातवेदसे नमः सोऽसे नमः वरप्रेसे नमः पंचरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा नवतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदा प्रसवा षष्ठिशतसहस्राः निजमक्षमर्भदमानया अन्त्यद्मा आत्मा जातवेदस्येने दृश्यवदे जयत्वधेजास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मोत्सनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् अवासनाडुण्डे ब्रह्मन् संस्थम् आधास्ये आदस्व समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा क्षय सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदस्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगाज्यातं सावित्र्या गृहीत्वा व्याहृतज्योति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा इदे नमः गुस्थाः नमते नमः गुस्थाः सरस्ते नमः गुस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूः तिव्रोक्तिष्ठायामस्वां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आहारहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातृणा तप्रास्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं करिष्ये तेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा भूम् अतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसदेतो व्रतानि विश्वसि इन्द्रस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवीवचक्षुरादग्रस्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जार्ध्रवागं तत्सविन्दते
विष्णोर्यत्प्रमपदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा एते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसवितः प्रासावीः। మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకలం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీముఖనోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రమణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరుణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మాణంతాష్టదిగ్జోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే
అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురి విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరతివరుణవాయుకుబేరేషాణాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలయితే లవణేక్షుశిరాసర్పితధిక్షిరశుద్ధోదగాఖ్య సప్తార్ణవపరిభూతే జంబూప్లక్షక్రవంచస్సాగసాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకిం పురుషహారీ లాభతభద్రాశ్వకేతుకమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేకజన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహస్యప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్తదురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశావరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితరామాది సంఘాతపకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యः ఉత్తీర్య తలైశ్వర్యమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైకతిలావర్షణక్రమేణ సర్వరాశ్వపకరసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిణీకృత అగ్నిష్టోమద్రాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూభవంతర్యామి అర్చావతారస్వరూపరుణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాద్యుక్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్తే ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాద్ ఉత్పత్తిస్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటాహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకుతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయవ్వన స్వాభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవణాప్రభాను ఔర్వవిదుల పంచార్షే ప్రణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మ్యాం భృగోత్సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసు జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప అవత్సార నైధ్రువ త్రయార్షే పురాణిత కాశ్యప సగోత్రోద్భవీం
సర్వాలంకారవతీం సురాంగణ సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః అత్యంతమనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పదనియాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశో జాతాయాం శ్రీభూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీత్వమే దాస్యామి. కన్యాం కనకసంపన్నాం కనకాభరణేర్దాం దాస్యాం విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీర్షయా సాలంకుతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రయచ్ఛామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరాక్షరూపా సాద్గుణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాత్ కమలాపతిః కన్యాదానసముత్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమలలో స్వామివారి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇదిగో ఇప్పుడే కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. గోత్ర ప్రవరలతో స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క వంశఋషి అనుక్రమాన్ని ఇప్పుడే విన్నాం. గోత్రం అంటే ఒక వంశాన్ని తెలియచేస్తుందన్నమాట. ప్రవర అంటే ఆ వంశంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు, తత్సంబంధ ఆచార్యులు, కూటస్థ పుత్ర పౌత్ర పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారంతా కూడా అదిగో మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్య ధారణకంతా సిద్ధం చేస్తూ మాంగళ్యం తంతునాని నా లోకరక్షణ హితవేనని చెప్పి సమస్త లోకరక్షణ నిమిత్తంగా కూడా అదిగో స్వామివారికి ఈ కళ్యాణోత్సవాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. సర్వమంగళకరుడు సమస్త లోకాల్ని కూడా అదిగో జ్ఞానవరాహమూర్తిగా స్వామి సకలములైనటువంటి నీలమేఘ శ్యామునిగా, పీతాంబరధారిగా, రత్నతోరణ విలసితమైనటువంటి ఆనంద నిలయవాసినిగా, పంచాయుధ శోభితుడిగా, చండ ప్రచండ సునందాది ద్వారపాలక పరివారగణముల చేత సేవింపబడేటటువంటి దేవదేవుడిగా, స్వామివారి యొక్క నామాలు ఏవైతే ఉంటాయో అచ్యుత, అనంత, గోవింద అనేటువంటి ఆ నామధేయ విలసితుడిగా కూడా దివ్యమంగళ విగ్రహునిగా అదిగో స్వామిని మనం కీర్తిస్తాం. అంటే ఆయన ఎవరయ్యా అంటే సత్యజ్ఞాన స్వరూపుడండి, సకల ఉపనిషత్సారమైనటువంటి దివ్యమూర్తి, అదిగో శ్రీదేవి భూదేవి సహితుడైనటువంటి అనంత సౌందర్యమూర్తి. అందుకే కోటి మన్మథాకారుడుగా సకల జగంబులను కూడా మోహింపజేసేటటువంటి మోహన గోపాలుడుగా కూడా ఈ దేవదేవుణ్ణి మనం స్తుతిస్తాం. బ్రహ్మాది దేవతలు అలాగే మహర్షులంతా కూడా, చక్రవర్తులంతా కూడా పూజింపబడేటటువంటి దేవదేవునిగా కూడా స్వామిని మనం కొలుస్తామండి. ఎందుకంటే సతతం హృదయాం భోజ మధ్యే శ్రీ వెంకటేశ్వరం ప్రణవార్థస్వరూపంతు త్రిమండల సుసంస్థితం. స్వామి సకలములైనటువంటి దేవాతి దేవతలు, అష్టదిక్పాలకులు అందరూ కూడా పూజిస్తూ ఉంటారు. స్వామి యొక్క ఆ ఆనంద రసానుభూతిని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. చతుర్భుజునిగా, శంఖచక్ర గదాధారిగా, అదిగో నిర్మల ముఖార విందునిగా, విశాల నేత్రాలు కలిగినటువంటి వానిగా, సువర్ణ కిరీటం వరకు సమస్తాలంకారాలు ధరించినటువంటి వాడిగా, అంటే వజ్రాంకుశాది దివ్య చిహ్నాలన్నీ కూడా శోభించేటటువంటి పాదపద్మాలు కలిగిన వాడుగా, మరి చంద్రకాంతుల చేత జీవుల అజ్ఞాన అంధకారాన్ని పటాపంచలు చేసేటటువంటి ఆ స్వామిని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో ఆ దాసులందరికీ కూడా దివ్య పాదార వింద మకరంద సేవనము అనేటువంటిది అనుగ్రహింపబడుతుందండి. అందుకే నానావర్ణల సత్పుష్ప దివ్య సౌరభ్యమాలయ హిమాంబుసిక్తయా దివ్య వైజయంత్యా విరాజితం. శ్రీనివాసుని నిత్య కళ్యాణ వైభవునిగా కూడా స్వామిని కీర్తిస్తే అదిగో ఆ స్వామికి మాంగళ్య పూజను కూడా గావిస్తూ మాంగళ్య ధారణకంతా సిద్ధం చేస్తూ స్వామివారి హస్తానికి తాకించబోయేటటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలను ఉభయదేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా ధారణగా నిర్వర్తింపజేయబోతూ ఉన్నారు. ఆనాడు అరుణోదయ సమయం ముహూర్తమాసన్నమైందట. ఇంత కళ్యాణ విధిని ఇంత వైఖానస అర్చకుల చేత ఇంత గొప్పగా వైఖానస ఆగమోక్తంగా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటే, మరి పూర్వకాలములో స్వామివారికి నిజంగా కళ్యాణోత్సవం జరిగినప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షి ధరణీదేవిని ఆకాశరాజును పిలిచి శ్రీనివాస స్వామికి పాదపూజలు గావించమని సెలవిచ్చారట. పాలు, పన్నీరు, అగరు, చందనపుష్ప అక్షతలు, ధూపదీపాలతో కూడా శ్రీనివాసునికి పాదపూజ గావించారండి. మరి శ్రీనివాస స్వామికి ముత్యాల పల్లెకపై ఆసీనుని చేసి కర్పూర నీరాజనాలిచ్చి విడిది గృహం నుంచి కూడా దేదీప్యమానమైనటువంటి వెలుగు కళ్యాణ మంటపానికి తీసుకువెళ్ళి రతన ఖచ్చితమైనటువంటి పెళ్లిపీటలపై స్వామివారిని ఆసీనుని గావించారు.
వశిష్ఠుడు, బృహస్పతి, బ్రహ్మదేవుడే వేదమంత్రాలు పఠనం చేస్తూ ఉన్నారట. ధరణీదేవి పద్మావతి అమ్మవారిని పెళ్లిపీటపై కూర్చుండబెట్టి ఆకాశరాజు పద్మావతి చేతిని పట్టుకొని ధరణీదేవి బంగారు పాత్రతో జలం పోస్తూ ఉంటే ఆనాడు శ్రీనివాసుని స్వామికి కన్యాదానం చేశారండి. మరి వశిష్ఠుడు శ్రీనివాసుడు పద్మావతీ దేవికి కంకణాలు కట్టి ముత్తైదులు గానం చేస్తూ ఉంటే జ్యోతులను చేతబట్టి హారతులెత్తి శ్రీనివాసస్వామి ఆనాడు పద్మావతీదేవి యొక్క మెడలో మాంగళ్య ధారణ చేశాడు. అంత పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇదిగో స్వామివారి హస్తానికి తాకించబోయేటటువంటి అతి పవిత్రమైనటువంటి మంగళసూత్రానికి మాంగళ్య పూజ అనేటువంటిది గావిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆనాడు బ్రహ్మదేవుడు, మహేశ్వరుడు, దేవతలు అందరూ కూడా పుష్పాక్షతలు వెదజల్లారట. అలాగే దేవతలంతా కూడా మంగళహారతులు పట్టారట. గంధర్వులు కూడా గగన మార్గంలో ఉండి పుష్పవర్షం కురిపించారట. ఆనాడు పద్మావతి శ్రీనివాసుల కళ్యాణము అనేటువంటిది మహావైభవంగా జరిగితే ఉకులామాలిక కూడా ఆ కళ్యాణం చూసి ఆనందపరవశురాలై వారి ఇరువురిని దీవించిందట. మరి కళ్యాణమైంది. ఆకాశరాజు తన అల్లుడైనటువంటి శ్రీనివాసునికి ఆనాడే కట్నంగా వజ్ర వైఢూర్య మణిమాణిక్యాలతో పొదిగినటువంటి బంగారు కిరీటాలు. చూడండి స్వామివారు ఎంత ఐశ్వర్యవంతులో. మనం ఈరోజు అనుకుంటాం స్వామివారికి అనేక ఆభరణాలున్నాయి అని. కాదండి, అప్పుడే 2,14,000 బంగారు నిష్కమాలు, మణులు పొదిన కంఠహారాలు, మాణిక్య పతకాలు, మకర కుండలాలు, సింహతలాట కంకణాలు, రవ్వల ముద్రికలు, బంగారు ములత్రాడు, అపరించి పాదరక్షలు, అలాగే భోజనం చేయటానికి బంగారు పాత్రలు, రత్న కంబళ్ళు, 1000 ఏనుగులు, 10,000 అశ్వాలు, దాసదాసీ జనాలు, ఇలా అనేక బహుమానాలు సమర్పించాడట. అంటే మరి స్వామివారికే అన్ని సమర్పిస్తే ఆకాశరాజు తన కూతురికేమన్నా తక్కువ చేశాడా అంటే ఆ పద్మావతి అమ్మవారికి కూడా పట్టు వస్త్రాలు, మణిమయ బంగారు 7 వారాల ఆభరణాలు, అలాగే పసుపు కుంకుమకు 2,000 గ్రామాలు వ్రాయించి ఇచ్చి సత్కరించాడట. మరి వివాహానికి చాలామంది అతిథులు వస్తారు కదా, వారందరికీ మర్యాదలు చేశారా లేదా అంటే వారందరికీ కూడా భోజనాలు వడ్డించి మర్యాదలు చేశారు. అంటే అగ్నిదేవుడే ఆ కార్యాన్నంతా కూడా చూశాడట. పురోహితులు ఎవరైతే వచ్చారో వారికి భూరి సంభావనలు ఇచ్చి మృష్టాన్నాలు పెట్టించారట. అంటే ఆనాడు వివాహం 5 రోజులు మహావైభవంగా జరిగితే ఆకాశరాజు ధరణీదేవి పాలధారలతో పద్మావతిని శ్రీనివాసునికి అప్పగించి ఆకాశరాజు స్వామివారితో ఈ మాట అన్నాడట. ఓ శ్రీనివాస, నీవు శ్రీమన్నారాయణుడువు అని చెప్పి తెలుసుకున్నాను అన్నాడట. చూడండి స్వామి యొక్క మహత్తు ఎంత గొప్పదో. నా పూర్వజన్మ ఫలం వలన నిన్ను అల్లునిగా పొందగలిగాను అన్నాడట. నీవు ధర్మ సంరక్షకుడు కాబట్టి తండ్రిగా నేను ఒక మాట చెప్తాను విను అని చెప్పి, ఈ పద్మావతి చాలా అమాయకురాలు, ఆమె నిన్ను తెలుసుకోలేక ఆనాడు రాళ్లతో కొట్టించింది, అవన్నీ మనసులో ఉంచుకోవద్దు అని చెప్పి ఆ పద్మావతి అమ్మవారికి కూడా ఒక మాట చెప్పాడట. అమ్మా, నేను చెప్పే మాటలు శ్రద్ధగా ఆచరించు. నీవు ఈనాడు భగవంతునికే ఇల్లాలు అయ్యావు. స్త్రీకి భర్తే దైవం. అత్తగారి మాటలకు ఎదురాడకుండా, భర్త పాదసేవ మరకుండా, మరి అలాగే సావిత్రి, అనసూయ మహాతల్లుల చరిత్రలన్నీ కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోమని చెప్పాడట. అదిగో స్వామివారి హస్తానికి తాకించినటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలను ఉభయదేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవారి ధారణగా నిర్వర్తింపజేస్తున్నారు. సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సమేదవశ్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాధాస్తం విపరేతన శ్రియే జాతశ్రియానిర్యాయ శ్రియంబయో చరుద్భ్యో దాతి శ్రియంబసానామృతమాయన్ భవంతి సత్యా సమిధాం దద్రౌ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రాం శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సమృద్ధోస్తి భవంతో మహాంతో నిర్ణంతు. సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ప్రజాపతిస్తాముఖం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సమేతవస్తద సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాధాస్తం విపరేతన మేధినీ దేవీ వసుంధరా స్యాదుదా దేవీ వాసవీ బ్రహ్మవర్చః పితॄణాం
श्रोत्रं चक्षुर्मनः भुजेभ्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुत्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो नृण्डन्तु सुमूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసెనతడు మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండాబోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని स्तरादाङ्गारभत्यप्रयामचन्द्रमस्तिभाजान् तदेकराजार्णोन्मणतां भेगोस्त्रेवोत्रहनरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्येमद्वाचमुड्या त्वां वस्त्राजके स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणा बन्धमानस्दाशाः स्तेजमानो गर्भिः अहेडमानवर्णयः बोद्धरिं समानः यः प्रमोसि स्वाहा तन्नाग्नेवर्णस्य विद्वान् देवसेडवया श्रेष्ठाः यजुष्ठो पण्डितमसोषितानां विश्वाद्वेषां सुप्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नाग्नेयमो भवति नेतुस्वास्यां सौब्जक्तौ अवयक्षुणावर्णगमृदानो विहिमडेकं सुहोणयति स्वाहा तमग्ने अयास्तया सन्मनसायितः अयासं हव्यमूचे यानो देहि वैजग् स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसविदः प्रासाभिः ॐ भूः तिपुरतिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसविदः प्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान्मा तुभ्यन्त संवरणां सदग्निर्णमन्यतां यन्नारिवब्रूते अग्नो लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाहा उदाजुषा स्वायुषोदोहदेनागमृषेणोत्पद्यन्यस्य सुष्मेण दष्टामृतागम् अनु विश्वापदत्रयागन्धारगन्यायिव अतिगाहे महिद्भ्यः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान्मा तुभ्यन्त संवरणां तदग्निर्णमन्यतां यन्नार्यब्रूते अग्नो राजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेवदरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागमृषेणोत्पद्यन्यस्य सुष्मेण दष्टामृतागम् अनु विश्वावदत्रयागन्धारगन्यायिव अतिगाहे महिद्भ्यः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान्मा तुभ्यन्त संवरणां तदग्निर्णमन्यतां यन्नारिवब्रूते अग्नो राजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागमृषेणोत्पद्यन्यस्य सुष्मेण दष्टामृतागम् अनु
विश्वामुदत्वया व्यंधारा धन्याय वा अधिगाहे महेत्तिषः ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा नमः नमः सरस्वते नमः देवतः प्रासाभिः ओम भूहतिपुरत्युष्टायां सां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यादन्नात् प्रायस्तात्मतो देवाय वैष्णवं गरिष्ये अयतेन मुनिस्वा सस्तेन मनसा देवतपस्वा ओम मतो देवावन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समोढवस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णु गोपादाभ्यादुर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् सेदोर्दानुसेन्द्रसेजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिविवचक्षरादगुस्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जाड्भवागं दशमिन्दे विष्णोरुत्रं पदगुस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम सुस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अयतेन मुगस्थाः नुतेन मुगस्थाः सरस्वतेन मुगस्थाः दिवसतः प्रासाभिः ओम भूहतिपुरत्युष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं कर्म साफलवृत्तं पृष्ठातन्त्रं गिरिष्ये तेन मुनिस्वा देवतपस्वा यदस्य कर्मणोत्तरीतं विद्यानेन महाकरम् अग्निषष्ठषष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वतादातेनां कामानागसंतरित्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्ने नराय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवाष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्महे स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपदये नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निसत्पुनरः जातवेदावचर्षणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनरेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्मेश्वायुवं रक्षातमुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वचनिष्ठेभ्यः स्वाहा बेजन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्यौराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्त्रावितमत्यास्त्रावितमषट्कुलमत्योः कञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मण क्षेनं विघ्नः पर्वाणि प्रज्ञेतकल्पयन् स्वाहा कृतार्जयति देवान् स्वाहा येधोश्योषधिमे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमयधे स्वाहा यमस्सधिमे त्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्धिमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्सधिमे चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धिमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोधिमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधस्सप्तैः सप्तस्य सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाश्च भुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं देवर्जीर्णं पृथिवीजीर्णम् ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाश्च जीर्णं स्वाहा समन्ताम् हरिः विशाखतेन समादित्यैरुषभिस्समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिधसप्तैः सप्तस्य सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः शुद्धात्वा इति सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो बुद्धिस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाश्च वेदक्षप्रदा महाप्रदामः साक्ष्यमस्तु तृप्यन्ताम् एतेन मुखस्था सरस्ते मुखस्था प्रासाभिः पवित्रं सुपवित्रं मे भूयात् स्वाहा मे भूयात् स्वाहा ससन्मे भूयात् स्वाहा दक्षिणता विष्णु सरसी पश्चिमता विष्णु सरसी प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समोष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्य प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां वृषधयश्च दिवं गच्छ ततो न वृष्टिमेरय स्वाहा आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां वृषधयश्च दिवं गच्छ ततो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुत्योद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपश्च त्र्यायुषं हृद्यपानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय तथाय शतं त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय तथाय शतं त्र्यायुषं अपोषितानुभूत्येतादनाम्
దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ శతాయ శతంచవర్షేత్ర్యాయుషం ఆపోహిష్టాం యోభోస్థాన ఉచేదాదన మేరణాయ చక్షే యోపశోధమార్గస్తవాదేన ఇతీర్యమాత్రః भूयासमृत्यज्ञोच्चस्वेनाहं वर्चस्वे भूयासमृत्यज्ञहरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मे प्रजां यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मे प्रजां महेन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मे प्रजां मे सूर्योद्भ्राजो दातु जोक्षसुरेन्द्रशे यवदगान् मातो नमः दिभ्राजमानसरसमध्यासमावृभोरोदाक्ष सूर्यो तेः न्यूनदस्मै तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सत्यः नम्बा पुष्पै नम्बा होत्रः नम्बा वडर्तारभाग्ने जातवे सेवान् अज्ञन्तवो नमः कायेन वाचा देवार्जात्मना प्रभुनालादे करोमि नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रवेक्षामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा वृद्ध्यात्मना वा प्रति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమలలో స్వామివారి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడే లాజహోమాదిని కూడా సమర్పించారు. పూర్ణాహుతిని అగ్ని గాయత్రీ జపాన్ని నిర్వర్తిస్తూ లాజములు అంటే ఒరిపేలాలుగా నక్షత్ర స్వరూపాలుగా యశస్సుకై మేధస్సుకై నిర్వర్తించేటటువంటి హోమంగా చెప్తూ అదిగో వారణమాయిరం అని చెప్పి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి పాసురాలతో శ్రీరంగనాథుని మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తలపింపజేస్తూ కొబ్బరికాయలు అటు ఇటు దొర్లిస్తూ ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని కూడా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాం తులసీ కాననోద్భవాం పాండ్య విశ్వం భరాం దేవీం వందే శ్రీరంగనాయికిం. అంటే కళ్యాణ ఘడి సమీపించిందట. గోదాదేవిని పెండ్లి కుమార్తెగా సిద్ధం చేసి తీసుకొని రండి అని చెప్పి అర్చక స్వాములంతా కూడా మంగళసూత్రాలను పూజించి సూత్రధారణకు సిద్ధమయ్యారట. పెళ్లి కుమార్తె పీటలపై కూర్చున్నటువంటి గోదాకన్యక మెరుపుతీక వలె చివాలను లేచింది. తామరదళం వంటి విశాల నేత్రాలు తెరిచి స్వామి వైపు మధురంగా వీక్షించిందట. ఆమె ముఖము జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశిస్తూ అలౌకికమైన ఆవేశంతో ఆమె శరీరం యావత్తు ఆపాదమస్తకము అగ్నిపర్వతములే కదిల్చివేసాగిందట. మెరుపు మెరిసినట్లుగా మెరిచి గోదాదేవి సరసరా నడిచి రంగనాథస్వామి విగ్రహం వైపు వెళ్ళిందట. అదుగో కళ్యాణమాల పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. స్వామివారికి చక్కగా అలంకరించబడినటువంటి ఈ వరమాలను మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి సమర్పణ చేసి మరలా అది స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. అందరూ అనుకుంటూ ఉన్నారట, ఆ గోదాదేవి కుడిపాదం ఆదిశేషునిపై నుంచి మెట్లెక్కినట్లుగా శేషపర్యంకం వెళ్ళి అపచారమని కేకవేసేలోపే అర్చక స్వాములంతా కూడా ఏమవుతుంది అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నారట. ఒక విద్యుత్ వంటి ప్రకాశము సర్వత్రా వెలుకండ్లు చీకట్లు కమ్మాయట. ఏమి జరుగుతుందో తెలిసేలోకే ఒక వెలుగుపుంజము స్వామివారి విగ్రహం ముందు వెలిగి జ్యోతివలే ప్రకాశించి అదృశ్యమైందట. అదిగో స్వామివారికి సమర్పించబడినటువంటి అదే వరమానను మన భూదేవి అమ్మవారికి కూడా సమర్పించి మరలా స్వామివారికే ధరింపజేయబోతూ ఉన్నారు. మరుక్షణంలో ఆమె అదృశ్యమై త్రుటిలో ఆమె చేత ధరించినటువంటి ఇదిగో ఈ వరమాల రంగనాథస్వామి కంఠములో వేలాడుతూ ఉన్నది. అంటే భక్త అగ్రగణ్యురాలైనటువంటి గోదాదేవి స్వామిలో ఐక్యమైందండి. కలియుగ వింతలలో సశరీరంగా అండాలు తల్లి రంగనాథుని ఎందు లీనమై జ్యోతిగా లయించిపోయింది. ఎంత గొప్ప విషయమో చూడండి. స్వామి చెప్పినట్లుగా నన్ను గొల్చెడు వారికి నా యందు భక్తి కలిగిన వారికి నన్ను చేరుడు జ్ఞానము ఇత్తును నాలోన చేర్చుకొందు. స్వామి
భక్తితో స్వామిని సేవిస్తే చాలండి, స్వామి తప్పక అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటి దానికంతా కూడా భక్తియే ముఖ్యమయ్యా. నను చేర భక్తియే సాధనము, భక్తియే లేకున్నచో దొరకదు ముక్తి నిక్కంబుగాను. అక్షతారోపణ కార్యక్రమం, తలంబ్రాల కార్యక్రమం, అన్నమాచార్య సంకీర్తనాలాపన. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.